देखो जी, मैनू तो ऐतवार सवेरे शंटी का टैलीफोन आया सी भी इवें कश्मीर कोई घटना वापर गई है तो सानू उत्थे जाना चाहिए है। रमनदीप सोनू का भी सी, सोनी का भी सी, सानू जाना चाहिए है। तो कुछ अरसे बाद असी क्या भी चलो असी गवर्नर साहब के उत्ते टैलीफोन किया भी सानू कल टाइम मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी तुसी आओगे असी देंगे टाइम। असी उत्थे चले गए, जाके उत्थे गुरुद्वारा छठी पातशाही है जिथे जितनियां भी सिख संगठन सन वो सारे उत्थे हाज़र सन बहुत वड्डी गिनती दे विच। असी उन्हां दे विचार सुने, अपने विचार दिते ते असी उन्हां नूं ये एश्योरेंस दित्ती भी तुसी बेशक इत्थे बहुत रेजर थिन मिनारिटी चों पर समुची कौम तुहाडे नाल खड़ी है और असी ये इंसाफ जिहड़ा हैगा कश्मीर दी एडमिनिस्ट्रेशन कोलों जिहड़े साडे मुसलमान भरा उन्हां कोलों तुहानूं लैके देंगे। तकरीबन 1-1.5 घंटा मीटिंग चली। उस तो बाद असी लड़की के घर चले गए जिहड़े कि दिल्लियों गए सन, 2 दिन हो गए सन, कोई उन्होंने घर नहीं सी गया। घर जाके वालदैन नाल गल कीती, उन्हां दे रिश्तेदारां नाल गल कीती, लड़की नाल गल कीती। थोड़ी सानू मुश्किल आ रही सी तो मैनू इस गल का इलम सी कि जड़ियाँ कई गल्लां कर रहे सन तो असी गुरु की बख्शिश नाल अपना भी कोई पाठ पूजा कर लीए। मैं लड़की के सिर ते हथ रख के अपनी जो बाणी मैंने कंठ सी वो सारी की, कुछ शब्द भी पढ़े। पढ़दे सार मैनू गुरु वालों आवाज़ आई कि तेरा 70% काम हो गया। असी उस तो बाद गवर्नर साहब नूं मिलन गए, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सन, मीर वैज़ वर्गियां होर जिहड़े उन्हां दे जामा मस्जिद सन उन्हां सारिआं नाल मुलाकात हुई। असी उन्होंने कोई गल कही बई असी इत्थे मिनारिटी विच हां, तुसीं बाकी हिंदुस्तान च मिनारिटी चो तो मिनारिटी नूं किस गल दा गल हुंदी हैगी वो तुहानूं भी पता तो सानूं भी पता है। असी उत्थे तुहाडी हर तरह की मदद की हैगी, भावें दिल्ली है भावें पंजाब है। पंजाब के लोगों ने उत्था करता कि जड़ियाँ मस्जिदां 1947 बंद हो गई सन, कई गुरुद्वारा शक्ल तब्दील हो गई सन। जब मुसलमानों की आबादी पंजाब च वधी तो सिखां ने आप कहा तुसी अपनी मस्जिद सामभ लो, असी अपना गुरुद्वारा किसी होर जगह बना लांगे। मैं क्या किसी धर्म में ये जी गल है दस्यो? तुसी साडे नाल मिनारिटीज़ नाल ये रोकना। असी कहते जी आप सरकार से मदद लेने आए हैं कि हमसे लेने आए हैं? मैं कहा जी सरकार को अपना दुख बताने आए हैं, मदद हमें आपकी चाहिए। रोज़ हम ऊपर नहीं जाना चाहते, आपका हमें सहयोग चाहिए। हमारी कम्युनिटी के साथ आपका ये जो काम है नहीं होना चाहिए। हमारा और आपका संबंध आज से 525 साल पहले जब गुरु नानक साहब कश्मीर में आए थे, उसके बाद गुरु हरगोबिंद पातशाह आए थे, तब से हमारा आपका संबंध है। सदियों से हम आपके साथ रह रहे हैं, सदियों से, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। पर इस वक्त हम चाहते हैं कि हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई बात ना हो। तो उन्होंने कहा जी बच्ची तो आपको मिल गया। मैं कहा जी मिल गया। सब तो वड्डी गल हैगी साडे जाण तो पहला या जिहड़े दमगज्जे मारदे उन्हां तो पहला श्रीनगर कश्मीर के नौजवानों ने अपनी मेहनत नाल अपनी जुरत नाल राती 11:30 बजे नाल अदालत चों लड़की नूं लैके आए। एडमिनिस्ट्रेशन ने लड़की नूं वालदैन दे माता पिता दे नाल टोरता भी जाओ लै जाओ अपनी लड़की नूं। विआह ते गल किवें पुजी? विआह ते गल इस तरह पुजी जी कि जब मैं पाठ वगैरह किया सी ते ये सी गल मन च आई सी भी अगर शादी किसी नाल हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इतनी देर इसनूं कल्लियां छड़ना ठीक नहीं है।
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਲੱਕੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਸਨ, UFC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਤਿਆਰੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੜਕੀ ਵੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5:35 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੜਕਾ 6:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਜੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਮਗੱਜੇ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ 12:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:15 11:30 ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਆ ਗਏ। ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ। ਸੋਹਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਰਾਤੀ 11:30 ਵਜੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਢਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਾਨਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। 2.5-3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੋਰ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਾਲ ਆਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉਸ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5:30 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ 6:30 ਵਜੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ 8:30 ਪੌਣੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਨ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਪਰਿਚੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਸ਼ਾਰਟ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਲਾਓ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਓ, ਮਰਵਾਓ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਓ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਾਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 45 ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਵੀਰ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ 370 ਹਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਔਰ ਪੂਨਾ ਤੋਂ 34 ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, 34 ਦੀਆਂ ਏਅਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਦਾਉਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਨਮੁਖ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਬਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਾਸ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ ਜੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਅਰਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾ ਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੱਗੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਅੱਜ ਜੋ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਸੀ। 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਤ ਆਏ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਗਾਵਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸੇਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਸੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।